शुरुआत करेंगे। बॉलिंग पहला ओवर हिम्मत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब खोखन दास महाशय। फिर से एक बार तैयार, दो बेहतरीन टीम आमने सामने। पहले टीम फाइनल में श्री सीमेंट कटवा, स्ट्राइक पे अब खोखन हल्दर। पिछले मैच में शानदार इनिंग्स इनका रहा था और अब फिर से एक बार मौका इनके पास। एक तरफ राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब, एक तरफ एडीएम कंस्ट्रक्शन। पहली बॉल तैयार थे, शुरुआत हो चुकी है फर्स्ट बॉल छक्के से। 4:28। 8 ओवर का मुकाबला। जो टीम पहुंचेंगे फाइनल में उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि पहले टीम कंफर्म कर चुके श्री सीमेंट कटवा। चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपए, रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपए। जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए ट्रॉली बैग, साथ में बैंकॉक टूर, फुल पैकेज 3 दिन का। बैंकॉक साथ साथ पटाया। कैच का कॉल, स्वागत तमन्ना पहुंच गए अंदर। जोखिम रन था ये। पहली बॉल 6 फीट सिंगल। सामने स्ट्राइक पे तैयार नजमुल। कोशिश तो कर रहे लेकिन इस बार समझ नहीं पाए। कोई रन इस बॉल से। 3 बॉल 7 रन इस ओवर में। हिम्मत सिंह पहला ओवर गेंदबाजी कर रहे, 7 रन 3 बॉल इस ओवर से। और लीजिए इस बार बॉल विकेट पे, बेल ले उड़ा है। चौथी बॉल पे विकेट, आउट हुए नजमुल। विकेट नंबर 1, या फिर कुछ मसला है, आप रिव्यू है आप ले सकते हैं, लेकिन जाएंगे डग आउट, कोई मुश्किल नहीं। आउट हुए नजमुल। इससे पहले कनाई माल आए थे ओपनिंग के लिए, लेकिन इस बार दोनों राइट हैंड बैटर ओपन के लिए। बैटिंग के लिए बाय कनाई माल, लेफ्ट हैंड बैटर, एक युवा बेहतरीन बल्लेबाज। नंबर 3 पे एक तरफ कैप्टन खोखन हल्दर। बॉलिंग करे हिम्मत सिंह। पहला ओवर आते विकेट पहले ओवर में। जो शुरुआत चाहिए था गेंदबाजी में वो मिल गया हिम्मत को, विकेट दिलाए पहले ओवर में। फुल टॉस बॉल आते ही मौका मिला और शुरुआत हुई छक्के से। कनाई माल, इस तरह से आप अगर मौका देंगे नए बल्लेबाज को फिर वो सेट हो जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 13, 1 विकेट। एडीएम कंस्ट्रक्शन टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पहले ओवर में विकेट हिम्मत। हर दिशा में खेलते हैं, सीधे बल्ले से बहुत अच्छी कोशिश। एक और छक्का। 19 आए पहले ओवर से, कोई
प्रेशर है नहीं, एक विकेट जरूर गवाया लेकिन कनाईमाल अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। 19 एक विकेट एक ओवर के बाद राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। बॉलिंग क्लब है पप्पी लुबाना। 19 एक विकेट राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। स्ट्राइक पे फेस करेंगे खोखन हल्दर। 2 बॉल से 7, कानाई 2 बॉल से 12। सिंगल चारल लेकिन मना किया, पहली बॉल से रन मिला नहीं। अच्छी कोशिश, गेंदबाज जानते हैं बल्लेबाज क्या सोच रहे हैं। नहीं चाहिए आपको, आप कितना रीड करते, चाहे आप गेंदबाज को रीड करें या फिर बल्लेबाज को रीड करें। 2 लगातार डॉट बॉल पप्पी लुबाना। राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब 19 एक विकेट दूसरे ओवर के खेल में। नवीन हुड्डा विकेट के पीछे, कैप्टन लगातार फील्डिंग को सेट कर रहे हैं खोखन के लिए। दोनों टीम के लिए बहुत बड़ा मौका फाइनल में पहुंचने का। और जो फाइनल में चैंपियन बनेंगे उनके लिए 5 लाख रुपए, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपए, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। और सबसे खास बात फ्री एंट्री। ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, और जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए ट्रॉली बैग, साथ में बैंकॉक टूर। 3 दिन का शानदार सफर होगा बैंकॉक पटाया, फुल पैकेज के साथ। सामने खोखन अगली बॉल के लिए तैयार। पप्पी चल पड़े फिर से एक बार। वेल बॉल। इस कंडीशन में, इस ग्राउंड में अगर आप 3 लगातार डॉट बॉल कराते हैं तो आप कुछ सोच रहे हैं। बहुत अच्छी लेंथ पे काम कर रहे हैं पप्पी, बल्लेबाज को रीड कर रहे हैं कि वो क्या ट्राई करने वाले, क्या सोच रहे हैं। 3 लगातार डॉट बॉल, 19 एक विकेट। लेकिन कितनी देर आप खामोश रख पाएंगे। चौथी बॉल पे आया छक्का खोखन हल्दर। ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है, ऑफ स्टंप की ओर सफल करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ले गया, फिर मिड विकेट। ये शॉट खेलते हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 25-25 एक विकेट। फाइनल में जगह कंफर्म कर चुके हैं श्री सीमेंट काटवा। छोटी गेंद और तैयार इस बार, लेंथ में चूक, फायदा मिला खोखन हल्दर को। 2 बॉल 2 छक्के। विकेट के पीछे नाखुश दिख रहे हैं नवीन हुड्डा। वो जानते हैं 3 बॉल जिस तरह से रहा उसके बाद खोखन कमबैक कर रहे हैं और उसे रोकना होगा। इसी प्रयास में 5 बॉल इस ओवर से 12 रन। टीम का स्कोर 31-31, एक ओवर 5 बॉल। वर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं। कैच का कॉल, फील्डर है मौजूद, विमल सिंह।
इससे पहले भी एक अच्छा कैच देखा था और आज फिर से एक बार स्कोर ऑफ द विकेट तैयार थे पॉइंट की दिशा में, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच बनाया, आउट हुए कोकोनलदर। विकेट नंबर 2, 2 के बाद 31, 2 विकेट राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। मैच ऑफिशियल रंजीत परिडा, साथ में पोसनजीत बॉय दत्तो, तीसरे नंबर की भूमिका में पिनाकी डिंडा। काफी लोग मैच देख रहे हैं, जहां जिनको मौका मिला अपने अपने घरों से अपने अपने निकल कर भी लोग आए ग्राउंड देखने के लिए। बैटिंग क्लब आए सोनू सिंह राजपूत लाला। कैसे भूल सकता आप इनकी वो पहली मैच इस टूर्नामेंट में जो सेंचुरी इन्होंने लगाया था ए टू जेड बीरभूम के विरुद्ध, सिंगल हैंडेड मैच को निकाला था। बॉलिंग के लिए आए पांडे और स्ट्राइक पे तैयार थे कनाईमाल। पहली बॉल स्लॉट में और भेज दिया बाहर पार्किंग लॉट पे। फर्स्ट बॉल 6। वेल बॉल, अच्छी वापसी, 3 छक्के लगाए कनाईमाल। उसके बाद चौथी बॉल पे डॉट बॉल, स्कोर 37। जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। कैच का कॉल है लेकिन काफी ऊपर है, कोई मौका नहीं, मिलेगा छक्का। कनाईमाल शांत स्वभाव के खिलाड़ी, बल्ले से ज्यादा काम करते, बात कम करते। ये वो छक्का पिछले बॉल पे ठीक से बल्ले पे लगी नहीं, उसके बावजूद निकल गई बाहर छक्के के लिए। स्कोर 44, 44 रन, 2 विकेट। पप्पी बात कर रहे पांडे से, स्वागत मन्ना पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए। 44 पे 2 राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। नेक्स्ट मैच मेगा फाइनल, पहली टीम जहां तैयार है श्री सीमेंट कटवा। दूसरी टीम कौन होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब कोकन दास महाशय, एक बेहतरीन टूर्नामेंट का तोहफा दिया है। फ्री एंट्री, 5 लाख, 3 लाख प्राइज मनी। रिवर्स की कोशिश, कोई रन इस बॉल से। अभी तक 4 बॉल, 2 बॉल बाकी इस ओवर में। 44 पे 2, इस ओवर से 13 रन। कट खेलना जानबूझकर, पीछे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। और फील्डर कौन है? वरुण, कमाल की फील्डिंग वरुण, वाकई में दिल जीत लिया आपने, जो फील्डिंग का स्तर दिखाया आपने। और मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वरुण कहीं ना कहीं 3 रन बचाए टीम के लिए।
स्ट्राइक पे अब लाला। इस ओवर से 14 रन। ओवर की अंतिम बॉल। थैंक यू सो मच हमारे स्कोरर चंदन दा, सुमित दा लगातार जो अपडेट दे रहे हैं, साथ में जीवन ज्योति। लेफ्ट शॉट, फील्डर पीछे पहुंच जाएंगे लेकिन बचा नहीं पाए, नाखुश हो रहे हैं। मिलेगा बाउंड्री। बाउंड्री के साथ 3 ओवर के बाद 49 रन, कोई विकेट नहीं। ये ओवर अच्छा चला था लेकिन अंतिम बॉल पे बाउंड्री और लाला पूरे तरीके से कामयाब दिखे नहीं शॉट में, लेकिन मिल गए 4 रन। टीम बैटिंग कर रहे हैं, अब किससे बॉलिंग दिया जाए। 3 के बाद 49, 2 विकेट। तीन के बाद 49, 2 विकेट। बॉलिंग के लिए अब कैप्टन आ रहे खुद बॉलिंग करने के लिए, नवीन हुड्डा गेंदबाजी में चौथा ओवर। बॉलिंग के लिए भाई नवीन हुड्डा, चौथा ओवर। एक तरफ कनाई 7 बॉल से 25, एक तरफ लाला 1 बॉल से 4। आप देख रहे हैं इस वक्त बर्धमान दक्षिण एमएलए कप, एक बेहतरीन टूर्नामेंट। चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपए, रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपए, फ्री एंट्री जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए, ट्रॉली बैग, साथ में बैंकॉक टूर, फुल पैकेज बैंकॉक और पटाया। ओवर की पहली बॉल। पहली बॉल नवीन हुड्डा मुश्किल में डाल के रखा है अपनी गेंदबाजी से। जब जब ये आते हैं बॉलिंग में अच्छा कर जाते हैं। लेग बाय के रूप में 1 रन। इसी लेग बाय के साथ टीम का स्कोर 50, 50 ऑन द बोर्ड। सामने स्ट्राइक पे तैयार लाला। कैच कॉल, मौका बन सकता था, फ्लैट गई थी। पीछे फील्डर थे दीपू लेफ्टी, समझ नहीं पाए, मिला बाउंड्री। एक हाफ चांस बनाया था नवीन हुड्डा, कह रहे कोई बात नहीं, ये वो शॉट फ्लैट गया था, मुश्किल था कैच। लेकिन ऐसे कैचेस आपको बनाने होंगे। हाफ चांस को आपको कन्वर्ट करना होगा फुल चांस में। 3 ओवर 3 बॉल अभी तक। इस बॉल से सिंगल नवीन हुड्डा, भले विकेट न लाए लेकिन अभी तक मापे तोली गेंदबाजी की है इस ओवर में। 55 पे 2, 3 ओवर 3 बॉल। शानदार आयोजन बर्धमान दक्षिण एमएलए कप। कनाई माल ये भी कह रहे मैं हूं इधर, कोई बात नहीं, इस ओवर को बड़ा किया जा सकता है। अब 3 बॉल अच्छा रहा था नवीन हुड्डा के लिए, लेकिन अब बच्चे 2 बॉल में चाहेंगे इस ओवर को और भी बड़ा किया जाए। कनाई स्कोर बढ़ता हुआ 61, 61, 2 विकेट अभी तक, 3 ओवर 4 बॉल। नाखुश अपने आप से नवीन हुड्डा। इकसठ पे 2।
कनाईमाल युवा बल्लेबाज है और जब जब इनको मौका मिलता है टीम के लिए ये कारनामे करते हैं। अभी तक 10 बॉल खेले 37 रन इस पारी में। छह छक्के लगाए अभी तक, एक सिंगल इस पारी में। तो आप समझ सकते हैं कि अपने शॉट पे कितना भरोसा रखते हैं। और जो भी शॉट खेले, एक दो शॉट अगर आप छोड़ दे, क्लियर खेले हैं। स्कोर 67। वेल बॉल, अच्छी वापसी। अंतिम बॉल से कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 67, 2 विकेट। 67 for 2 after 4 overs। चार ओवर থেকে 67, 2 উইকেট। কানাইমাল চার ওভার 67, 2 উইকেট। কানাইমাল 11 বল থেকে 37। এই মুহূর্তে দলের প্রয়োজন রয়েছে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব কোনো একজন ব্যাটার দায়িত্ব সহকারে বড় শট খেলুক, এবং সেটা অনায়াসে খেলছেন কানাইমাল। হিম্মত সিং এসছেন পঞ্চম ওভারে বল করার জন্য। সামনে সোনু সিং রাজপুত, লালা রয়েছে স্ট্রাইকে। প্রথম বল লফটেড ওয়ান খেলার চেষ্টা ছিল, বল কাট করার পর একটু ভেতরের দিকে ধেয়ে এসেছিল একটা রান। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইক রোটেট হয়েছে, স্ট্রাইকে আবারও কানাই মাল পৌঁছে গেছেন। প্রথম বল একটা রান, নন স্ট্রাইকে লালা 4 বল থেকে 10 রান। বর্তমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 ফাইনাল ডে, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, তার প্রথম ইনিংস। এবং ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্টের প্রধান পুরোহিতে যিনি রয়েছেন, এই টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক আমরা যদি বলি, সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী খোকন দাস মহাশয়। কানাই আবারও চেষ্টা করছেন বড় শটের জন্য। দুই ব্যাটার দৌড়ে পড়েছেন। লেগ বাই স্বরূপ একটা রান স্কোরবোর্ডে অ্যাড হবে। 69, 69। প্রথম সেমিফাইনাল আপনি যদি বলেন 140 প্লাস একটা স্কোর। একটা সিফিস বোলারদের জন্য সে জায়গায় পৌঁছাতে চাইবে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। লালা চেয়েছিলেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে খেলার জন্য, নোলুক শটের চেষ্টা। দ্রুত গতির সাথে দৌড়ালেন দুই ব্যাটার। লেগ বাই স্বরূপ আবারও একটা রান। স্কোর মুভ 70, 70। পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে। হিম্মত সিং এই ওভার পরপর 3 বলের কথা আপনি যদি বলেন, প্রথমটা সিঙ্গেল, পরপর 2 বল থেকে লেগ বাই স্বরূপ একটা করে রান, অর্থাৎ 3টেই রান এসছে প্রথম 3 বল থেকে পঞ্চম ওভারের। এবার সামনে কানাইমাল 12 বল থেকে 37। স্লোয়ার বান, ক্লেভার বোলিং হিম্মত সিং। ব্যাটার বুঝে ওঠার আগেই বল পেরিয়ে গেল। আবার একবার দেখুন কি ঘটনা ঘটেছিল। স্লোয়ার বান অনেক আগেই ব্যাট চালিয়েছিলেন কানাই। বেটার বোলিং এই ওভারে। অপর প্রান্তে এডিএম কনস্ট্রাকশন, তারা অন্তত চাইবেন 120 পর্যন্ত আটকে রাখার চেষ্টা থাকবে তাদের জন্য। এবার আপনি লাইনে মিস্টেক করেছেন। কানাই মালের সামনে আপনি ফুলটোস বল রেখেছেন, সে বল মাঠের বাইরে যাবে এমনটাই নিশ্চিত। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি। একদমই সহজ সুযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে 6টা রান দিয়ে। 76, 76। রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব এগিয়ে চলেছে তারা। স্কোরবোর্ডে একটা বড় টার্গেট সেট করার পথে। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে।
স্লোয়ারবান আবারও স্টেপ আউট করে এগিয়ে এসে খেলার চেষ্টা, বেটার লাইন। স্লোয়ারবান লো ফুল টস মিস করেছে আবার একবার কানাইমাল, যদিও স্টেপ আউট করেছিল, প্রথম দিকে জাজ করেছিল, কিন্তু শেষ বেলায় যেন নিজের লাইনটাকে একটু পরিবর্তন করলেন। ডট বলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, 5 ওভার 76 রান 2 উইকেট রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। শেষ 3 ওভার 18 বল, কতটা রান আপনি এখান থেকে স্কোর বোর্ডের জন্য দেখতে চাইবেন? অপর প্রান্তে এডিএম কনস্ট্রাকশন কোন বোলারকে আপনি নিয়ে আসার চেষ্টায় থাকছেন ষষ্ঠ ওভারে? বরুণ আসবেন বোলিং করার জন্য। ষষ্ঠ ওভার বরুণ আসছে বল করার জন্য, সামনে সোনু সিং, রাজপুত, লালা। ছন্দে ফিরতে হবে লালাকে, কারণ আপনি যখন 140 প্লাস একটা স্কোর পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন সে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আপনি আগের দিনের কথা যখন ভাববেন, একার হাতে প্রায় দলকে টেনে নিয়ে এসেছিল প্রথম ম্যাচ জয় সুনিশ্চিত করার জন্য সোনু সিং, রাজপুত। আবারও একটা বেটার নক, একটা ফাইটিং টোটাল দলকে নিয়ে যেতে হলে সেটা প্রয়োজন রয়েছে। সোনু সিং, রাজপুত। প্রথম বল বাউন্ডারির সাথে শুরু হলো এই ওভার। অফ স্টাম্পের বাইরে বল রাখার চেষ্টা করেছিলেন ফুলার লেন্থে, ব্যাটের ফেস খুলে পাওয়ার ছিল এই শটের মধ্যে, দুই ফিল্ডারের মাঝ দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে বাউন্ডারির জন্য। স্কোর মুভ 80, 80-তে পৌঁছে গেছে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। কারেন্ট রান রেট 15.45। সামনের বল স্ট্রেট ব্যাটে, ফিল্ডার রয়েছে সেখানে, একটাই রান, সিঙ্গেল স্ট্রাইকে আবারও পৌঁছে যাবেন কানাইমাল। 81, 81, 15 বল থেকে 43 অপরাজিত কানাইমাল। সোনু সিং, রাজপুত, লালা 7 বল থেকে 15। অর্থাৎ আপনি এই গতির সাথে যদি এগিয়ে যান 120 প্লাস স্কোর একটা পৌঁছাতে পারবেন। রানের গতি আগে নিয়ে যেতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে বড় শটের ক্ষেত্রে। ওয়ান্স এগেন আবারও একবার প্লে অ্যান্ড মিস, অস্টাম টু অস্টাম লাইন, আরও একটা ডট বল। সামনে কানাইমাল চেষ্টা করেছিলেন বড় শটের জন্য, স্লোয়ারবান ডেলিভারি। এগিয়ে গেছেন দুই ব্যাটার, কিছু পরামর্শ কিভাবে এগিয়ে যাবেন তারা। এখনো পর্যন্ত খুশি হবে এডিএম কনস্ট্রাকশন, কারণ স্কোরবোর্ডে খুব যে একটা রান রয়েছে এমনটা নয়। বড় শট থেকে আপনি বিরত রাখার চেষ্টা করছেন ব্যাটারদের। শটের বল, কাকোনার অঞ্চল খেলা, শর্ট ফিল্ডার আবারও প্রস্তুত রয়েছে সেখানে, সৌগত মান্না রয়েছেন ফিল্ডার, একটাই রান, সিঙ্গেল। 82, 82। এই ওভার প্রথম বল বাউন্ডারি দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং তারপর 3টে বল, অর্থাৎ 4 বল থেকে মাত্র 6টা রানই এসছে এই ওভারে। বরুণ এখনো পর্যন্ত যদি বলেন ভালো ওভার। চেষ্টা করছিলেন সোনু সিং, রাজপুত, এবার রিডারের বল ছিল এবং মাঠের বাইরে বল। ব্যাটের সাথে সংযোগ হওয়ার সাথে ঠিকানা লেখা হয়ে গেছিল, বল মাঠের বাইরে যাবে, দিয়ে যাবে 6টা রান। বলটা স্কুলের পাশে এদিকে গলি দেওয়া। একদমই জায়গা বানিয়ে শট খেলেছিলেন সোনু সিং, রাজপুত। খবর অঞ্চলে খেলেছেন শর্ট, ক্যাচিটের কল, নো ম্যাচ লাইন দিয়ে বল বেরিয়ে গেল বাউন্ডারির জন্য, 1 ড্রপ বাউন্ডারি। প্রথম 4টে বল থেকে যদি 6টা রান আসে, পরের 2টো বল থেকে কিন্তু 10টা রান। সামনে যেখানে সোনু সিং, রাজপুত, লালা ছিল ব্যাট হাতে। একদম গলির শেষের দিকে, একদম গলির শেষের দিকে আছে প্রাইমারি স্কুলের ওখানে। 6 ওভারের পরিসমাপ্তি হয়েছে, 6 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 92, লস অফ 2, 92, 2 উইকেট হারিয়ে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। শেষ 12 বল। সপ্তম ওভার, অন্তিম ওভারের আগের ওভার, পাপ্পি লুয়ানা আসছে বোলিং করার জন্য। সামনে কানাইমাল 17 বল থেকে 44 অপরাজিত রয়েছে। প্রজেক্টেড স্কোর 123, এটা অন্তত পের করতে চাইবেন।
কাঞ্চন উৎসব 2026 20 জানুয়ারি থেকে 28 জানুয়ারি কঙ্কালেশ্বরী কালীবাড়ি মাঠ, কাঞ্চননগর, বর্ধমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন টলিউডের গ্ল্যামার স্কুলের নায়িকা কাজল দেবগন। 21 তারিখ উপস্থিত থাকবেন নীরাজ শ্রীধর। 22 জানুয়ারি রিচা শর্মা। কানাইমাল পয়েন্টের উপরে খেলার চেষ্টা ছিল, পয়েন্ট অঞ্চল ফিল্ডার রাখা রয়েছে, একটা রান, সিঙ্গেল রান। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন, আবার স্ট্রাইকে পৌঁছে গেলেন সোনু সিং রাজপুত। 23 জানুয়ারি মধুবন্তী বাগচি, 24 জানুয়ারি হর্ষদীপ কর, 25 জানুয়ারি খেসলিলাল যাদব এবং সুরভি শর্মা, 26 জানুয়ারি সেলিম উল সুলেমান এবং 27 জানুয়ারি জনিতা গান্ধী। কাঞ্চন উৎসব 2026 20 থেকে 28 জানুয়ারি। সোনু সিং রাজপুত, আপনি যতবারই রেডারে বল রাখবেন সে বল মাঠের বাইরে যাবে, একদমই ঠিকানা লেখা থাকে। আবারও রিডারের বল, আবারও মাঠের বাইরে বল, আরো ছোট রান স্কোর বোর্ডে। 99 পৌঁছে গেল রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব এই ওভার বাউন্ডারির সাথে। 5th গিয়ারে আপনাকে ব্যাটিং করতে হবে, বড় শট খেলতে হবে। আপনি যখন স্কোর বোর্ডে 140+ স্কোরে যাবার চেষ্টায় রয়েছেন। ভাবনা ভাবতে হবে এডিএম কনস্ট্রাকশন তাদের বোলারদের এর পরবর্তীতে আপনি কোন জায়গায় বল রাখতে চাইবেন, কারণ সামনে সোনু সিং রাজপুত 10 বল থেকে 31-এ পৌঁছে গেছেন। অপর প্রান্তে কানাইমাল 18 বল থেকে 45 নন স্ট্রাইকে রয়েছে। কারেন্ট রান রেট 15.63 পার ওভার। প্রথম 2 বল 7 রান এই ওভার। পাপ্পি লুবানা পরবর্তী বলের জন্য কোন জায়গায় রাখবেন। Once again, once more. Ever over cover. Back to back cover boundary from Sonu Singh Rajput. একশো 5 স্কোর বোর্ডে ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি চলে এসছে। সোনু সিং রাজপুত নিজের চেনা ছন্দে, চেনা মেজাজে, একদম রাজকীয় মেজাজে ব্যাট করছে এই মরশুমে। রান এগেইনস্ট কানেকশন, ছোট রান দিয়ে যাবার জন্য আবারও যথেষ্ট ছিল। 3 in a row, পরপর 3 বলে 3 ছক্কা সোনু সিং রাজপুত। 2 মিনিট অ্যাডেড টাইম অ্যাড করা হয়েছে এখানে। পরপর 3 বলে 3 ছক্কা। প্রথম বল সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইক রোটেট হয়েছিল এবং তারপর থেকে সোনু সিং রাজপুত লালাট ব্যাট, একটার পর একটা বল শট। একশো 11। পরের বল আবার একবার, এবার পয়েন্টের উপর দিয়ে 4 in a row। সোনু সিং রাজপুত একটার পর একটা ছক্কা। রান রেট এগিয়ে যাচ্ছে, স্কোর বোর্ড এগিয়ে যাচ্ছে। রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব খুশি হবেন তাদের ডাগ আউট। প্রথমটা যদি বলেন সোনু সিং রাজপুত স্ট্রাগল করছিল এবং তার শেষ বেলায় যখন স্লক ওভারের খেলা চলছে সে জায়গায় আপনি দাঁড়িয়ে দেখুন কি অনায়াসে একটার পর একটা বড় শট খেলছেন। এবং এই সাথে ব্যক্তিগত অর্ধশত রানটা পূর্ণ হয়ে যাবে সোনু সিং রাজপুত। ব্যাট তোলার জন্য একবার অনুরোধ করবো আমরা সোনু সিং রাজপুত বল্লাধিকায় একবার আপনার 14 বল থেকে 55 রান, 6টা ওভার বাউন্ডারি, 4টে বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো তার ইনিংস। 392 এর স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছে এই মুহূর্তে। এটাই প্রয়োজন ছিল রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য। লালা ছন্দে থাকুক, লালা ফর্মে থাকুক। পরপর 5 ছক্কা এই ওভারের। পপ্পি লুবানা এক্সপেন্সিভ ওভার, এই ওভার থেকে 31 রান।
7 ওভার শেষ, স্কোর বোর্ডে 123 লস অফ 2, 123 2 উইকেট হারিয়ে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ইনিংস, অন্তিম ওভার, শেষ 6 বল, সামনে কানাইমাল, 18 বল থেকে 45, 5 ছক্কা। প্রথম বল মিড উইকেটের উপর দিয়ে খেলেছিলেন সোনু সিং রাজপুত। পরের বল, সামনের বল কাউ কর্নার অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়িয়েছিলেন, তার পরেরটা কাভারের উপর দিয়ে। ওয়ান্স এগেইন আবার একবার চতুর্থ ছক্কা পয়েন্টের উপর দিয়ে। পঞ্চম ছক্কাটা স্লটের মধ্যে বল মিড উইকেটের উপর দিয়ে। কানাইমাল আবারও চেষ্টা করেছেন বড় শট, বরুণ এসছে অন্তিম ওভার বল করার জন্য। সৌগত মান্না রয়েছেন ফিল্ডার, একটা রান, সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকে আবারও সোনু সিং রাজপুত। আপনি সোনু সিং এর কথা বলছেন, কিন্তু একটা প্রান্ত আগলে রেখে দলকে যে মুহূর্তে লড়াই রাখার প্রয়োজন ছিল সেই কাজটা করছিল কানাইমাল। 19 বল থেকে 46 নন স্ট্রাইকে রয়েছে এবং সোনু সিং রাজপুত। লালাকে আবারও স্ট্রাইক ফেরত দেওয়া হয়েছে, কারণ এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত অর্ধশত রানের থেকে বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের রান। সেটা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত ব্যাট করেছে সোনু সিং রাজপুত। 31 বল থেকে 93 রানের একটা পার্টনারশিপ দুই ব্যাটারের মধ্যে। সোনু সিং রাজপুত, লালা, once again another over boundary, আবার ছোট রান লালার ব্যাট থেকে। কি কারণে সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইক ফেরত দিয়েছিল দেখুন কানাইমাল। খুব যে একটা বড় হিট, পাওয়ার হিট করতে সমর্থ হচ্ছিল কানাইমাল এমনটা নয়, সে কারণে বারবার স্ট্রাইক রোটেট করা, লালাকে স্ট্রাইকে নিয়ে আসা, এবং লালা যখন স্ট্রাইকে এসছে তখনই বড় শট খেলেছে, অনায়াসে খেলেছে, একদমই ক্লিন হিট প্রত্যেকটা বলের ক্ষেত্রে। 130 স্কোর বোর্ডে। once again, once more, 2 in a row, পরপর 2 বল 2 ছক্কা এই ওভারের সোনু সিং রাজপুত। 136 136 স্কোর বোর্ডে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব পরপর 7 ছক্কা 7টা বল ফেস করেছে। গত ওভার 5 বল 5 ছক্কা, এই ওভার 2 বল ফেস করছে 2 ছক্কা। 7 বল থেকে 7 ছক্কা সোনু সিং রাজপুত। 16 বল থেকে 67 অপরাজিত রয়েছে। ফুলটস ব্যাটের কিনারে ছুঁয়ে যায়, সিঙ্গেলের জন্য দৌড়ে পড়েছেন এখানে। তৃতীয় প্রচেষ্টা সফল হবে না, কিন্তু স্ট্রাইকটা নিজের কাছে ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নিজের উইকেট স্যাক্রিফাইস করেছে কানাইমাল। আপনি যে নকটা খেলে ফিরে যাচ্ছেন বা নিজের উইকেটটা স্যাক্রিফাইস করেছেন, করতালিতেই আবদ্ধিত হবেন আপনি। গোটা মাঠ জুড়ে করতালি দিচ্ছেন কানাইমালের জন্য, কারণ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি 46-এ রয়েছেন, সেখান থেকে নিজের উইকেট স্যাক্রিফাইস করে স্ট্রাইকটা ফেরত দিয়েছেন লালাকে। টিম স্পিরিট, টিম গেম আপনি যখন খেলতে চাইবেন, এগুলো আপনার মাথায় আসবে না, সে কাজটা কিন্তু করে দিয়ে গেলেন কানাইমাল। এবং ড্রোন ভিউ কি দুর্দান্ত বর্তমান শহর, সেটা তুলে ধরেছে ড্রোনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে। সোনু সিং রাজপুত কি কারণে নিজের কাছে স্ট্রাইক রাখতে চাইছিলেন, আবারও সেটা দেখুন, একবার নয় আপনি বারবার দেখুন। সোনু সিং রাজপুত, লালা, এক্সেলেন্ট নক সেমিফাইনালের মতন ম্যাচে। যখনই দল বিপদে পড়েছে, নিজের হাতের হাতিয়ারকে আরো চওড়া করেছে এবং বড় শট, বড় রান নিয়ে এসছে দলের জন্য। 143 143 স্কোর বোর্ডে। লালা এবার কিন্তু চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্তিম বলটাই আউট হয়ে ফিরতে হচ্ছে তাকে, কিন্তু ফিরে যাবার আগে
19 বল থেকে যে 74 রানের একটা দুর্দান্ত নক পুরো ডাগ আউট করতালিতে আবদ্ধ করছে, কারণে সোনু সিং রাজপুত লালাকে তাদের দলের অন্যতম ব্যাটার যে কাজটা করে দিয়ে গেলেন, একদমই প্রত্যেকে করতালির সাথে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই নকটা প্রয়োজন ছিল দলকে একটা বড় টার্গেট সেট করার ক্ষেত্রে। 8 ওভার শেষ হয়েছে, 8 ওভার প্রথম ইনিংস রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব তাদের সংগৃহীত রান 143, 143, 4 উইকেট হারিয়ে। ব্যাটিং স্কোর কার্ডের কথা যখন আপনি বলবেন, শুরুটা ভালো করেছিল খোকন হালদার, কিন্তু 8 বল থেকে 19 করে ফিরতে হয়েছিল। নাজমুল 2 বল থেকে কোনো রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। দল যখন দুটো উইকেট হারিয়েছিল সেই সময়টাতে কানাই মাল যে সামালটা দিয়েছিল দলের জন্য 19 বল থেকে 46, এবং সোনু সিং রাজপুত লালা একবার নয় আপনি বারবার বলবেন 19 বল থেকে 74 রান, আবারও একটা ভাইটাল ম্যাচে। এবং বোলিং স্কোর কার্ড হিম্মত সিং 2 ওভার 26, 1 উইকেট, পাপ্পি লুবানা 2 ওভার 43, 1 উইকেট, পান্ডে 1 ওভার থেকে 18 রান, নবীন হুডা 1 ওভার 17 রান, এবং বরুণ 2 ওভার থেকে 36 রান, 1 উইকেট। 7 রানের মাথায় প্রথম উইকেট, দ্বিতীয় উইকেট 131, এবং তারপর থেকে 106 রানের একটা দুর্দান্ত পার্টনারশিপ সোনু সিং রাজপুত এবং কানাই মালের মধ্যে। তৃতীয় উইকেট 137-এ পড়েছিল, এবং অন্তিম উইকেট 143-এ। 4টি এক্সট্রা রান, সব মিলিয়ে 8 ওভার 143, 4 উইকেট। এবং ওয়েগেন উইলের কথা যখন আপনি বলবেন, প্রত্যেকটা প্রান্ত ইয়েলো লাইন আপনাকে ওভার বাউন্ডারির সংকেত দেবে, গ্রিন লাইন যেটা রয়েছে সিঙ্গেল, এবং রেড লাইন যেটা রয়েছে বাউন্ডারির সংকেত। ওভার বাউন্ডারিতে ডিলিং বেশি হয়েছে এখানে লেগ স্টিক জুড়ে, এটাই নজর রাখবে। এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন তাদের কাছে 8 ওভার 48 বল থেকে 144-এর টার্গেট।
वेलकम बैक। दूसरे पारी की शुरुआत होगी। एक बेहतरीन इनिंग्स देखने को मिला पहले पारी में। लाला क्या कहना, अब चेस करने के लिए उतर चुके दो सलामी बल्लेबाज स्वागतो मन्ना साथ में बिमल सिंह। टारगेट 144, 144 चाहिए जीतने के लिए। एडीएम कंस्ट्रक्शन 48 बॉल 144 चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। कौन होंगे फाइनल में दूसरे टीम के रूप में, राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब या फिर एडीएम कंस्ट्रक्शन? हो जाए तैयार। बर्धन दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं। सेकंड सेमीफाइनल मैच, सेकंड इनिंग्स। पहला बार गेंदबाजी के लिए तैयार सुरेश बिस्वाल। रिक्वायर्ड 118 रन पर ओवर, 48 बॉल 144 चाहिए। शाम का ये खूबसूरत नजारा आपके सामने ड्रोन व्यू आई स्टॉकर्स लाइव पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचाए। फर्स्ट बॉल सामने स्ट्राइक पे स्वागतो मन्ना। बॉलिंग के लिए तैयार सुरेश। पहली बॉल स्लैश करना चाह रहे थे। शुरुआत हुई डॉट बॉल से। 5:15 5:15 में शुरुआत हुई ये पारी। 8 ओवर का मैच, 144 का टारगेट। पहली टीम के रूप में फाइनल में जगह कंफर्म कर चुके हैं श्री सीमेंट काटवा। दूसरी टीम कौन होंगे? वेट क्या ने दिया पीछे फील्डर, अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी फील्डिंग कृष्णा खैरा। निश्चित तौर पे 3 रन बचाए टीम के लिए। पहली बॉल डॉट फिट सिंगल। दर्शक चाहते एक अच्छा मैच मिले। पहली टीम के रूप में फाइनल में श्री सीमेंट काटवा। दूसरी टीम कौन होंगे, एडीएम कंस्ट्रक्शन या फिर राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब? दोनों टीम अभी तक बहुत अच्छा खेले। अगर आप एक तरफ बात करते हैं लाला की, तो एक तरफ आप देख रहे हैं हर मैच में स्वागतो मन्ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, किन्हें मिलेगा बैंकॉक टूर का पैकेज? इस रेस में काफी खिलाड़ी हैं अभी भी। अक्रॉस द लाइन खेले, समझ नहीं पाए, बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली। डॉट बॉल। कितनी अच्छी इनकी देखिए बॉल का जो ग्रिप है, मानो जब कोई ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करते पकड़ते बॉल को, कुछ वैसा ही राइट हैंड बैटर के लिए जब कोई ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करते और लेफ्ट हैंड बैटर के लिए मानो लेग स्पिन। 3 बॉल 1 रन। इस बार समझ गए थे कि बाहर ट्राई करने वाले, सीधे बैट से मिलेगा छक्का। बिमल सिंह अपना खाता खोलते हुए छक्के से दूसरी बॉल पे। मॉडर्न क्रिकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉल को कैसे रीड करते हैं। अगर आप समझ पाते हैं कि क्या ये बॉल है अंदर या बाहर, तो फिर आप उसके हिसाब से शॉट की प्लानिंग कर सकते हैं। दर्शक काफी खुश है ठंड के इस मौसम में। सभी लोग मैच देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्धन दक्षिण एमएलए कप। इस बार थोड़ा सा वेट किया, कोई रन नहीं इस बॉल से। 5 बॉल 7 रन। जो शुरुआत चाहिए गेंदबाजी में वो प्रयास कर रहे हैं सुरेश। स्वागतो मन्ना नॉन स्ट्राइक एंड पे। अभी तक 2 बॉल खेले 1 रन। एक तरफ बिमल 3 बॉल से 6 रन। एक 140-150 अगर बन जाते हैं 8 ओवर में तो एक फाइटेबल टोटल है। और 143 बने पहले पारी में। छोटे गेंद, ये लेंथ में चूक और फायदा मिल गया है बिमल सिंह। ये अच्छा ओवर कह सकते हैं आप फिर भी, क्योंकि इस ओवर से मात्र 2 छक्के 1 सिंगल। 13 एक ओवर के बाद कोई विकेट नहीं। एडीएम कंस्ट्रक्शन। पिछला मुकाबला आपको याद होगा, श्री सीमेंट काटवा 28 रन से जीत दर्ज किए थे ओम साइब 11 के विरुद्ध।
बॉलिंग के लिए हमारे कृष्णा खैरा, एक और बेहतरीन गेंदबाज, दूसरे ओवर में बुलाया गया इनको गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर होंगे स्वागतो मन्ना। एक ओवर के बाद 13, कोई विकेट नहीं। एडीएम कंस्ट्रक्शन, बॉलिंग के लिए बाय कृष्णा खैरा। स्ट्राइक पे होंगे स्वागतो मन्ना, एक्सपीरियंस क्रिकेटर। ठंडी ठंडी हवा, साथ में ये खूबसूरत मैच, और सबसे खास बात जो परफेक्ट टाइमिंग रही है इस टूर्नामेंट में, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, जो टाइम की हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर टाइमिंग पहले दिन से अगर आप देखिए देखने को मिला। और कहीं ना कहीं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी खिलाड़ी जो टाइम मेंटेन कर भी रहे हैं, साथ साथ कमेटी मेंबर्स जो इतना बेहतरीन मेहनत कर कर टूर्नामेंट को सफल बनाया। पहली बॉल चांस लिया था, फील्डर मौजूद है, मिड विकेट की ओर वापस लौटे विमल सिंह, रन आए नहीं पहली बॉल से। एक ओवर एक बॉल 13 रन। फुल टॉस बॉल, लेंथ में चूक और फायदा मिल गया है। स्वागत बन्ना, एक्सपीरियंस है और सबसे खास बात हर दिशा में शॉट खेलते हैं। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल ओवर बाउंड्री। कृष्णा खैरा दूसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम का स्कोर 19। कितनी बेहतरीन तरीके से इस शॉट को अंजाम दिया स्वागत मन्ना। ओह, एक्सीलेंट फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग सचिन कनौजिया। एफर्ट इनकी देखिए, टीम में है नहीं आज प्लेइंग 11 में, लेकिन उसके बावजूद जो इनका एफर्ट काबिल तारीफ, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे रन बचाए, इससे पहले कृष्णा खैरा एक बाउंड्री सेव किया था थर्ड मैन के क्षेत्र में, इस बार सचिन कनौजिया। फील्डिंग स्तर बहुत अच्छा लगा अभी तक देखकर। राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब स्कोर 20। बल्ले का किनारा है, कीपर से गलती हुई, एक बहुत बड़ा मौका गवाए खोखन हलदार, मिला चौका। शायद देखने में मुश्किल हुई है, ऐसा लगा टोटली ब्लाइंड हो गए थे एक समय। ये उनका फिर से एक बार रिएक्शन देखिए आप, बल्ले का किनारा बिल्कुल समझ नहीं पाए, दोनों हाथों के बीच में एक मौका मिलता हुआ। कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग, अपील काफी तेज हुई है, काफी तेज अपील। काफी तेज अपील, प्लीज थोड़ा वेट करें, ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय क्या था वो देखना होगा, प्लीज कूल डाउन। फैसला या नॉट आउट का
वेल बॉल अच्छी गेंदबाजी कृष्णा खैरा। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 24, कोई विकेट नहीं। कृष्णा खैरा मात्र 11 रन, बेहतरीन ओवर डाले हैं। लगातार अच्छी गेंदबाजी कृष्णा खैरा। जिस तरह से गेंदबाजी की है, मुश्किल में डाल के रखा पहले ओवर में कृष्णा अपने स्पेल में। 2 ओवर के बाद 24 को विकेट नहीं। बॉलिंग के लिए फिर से बुलाया सुरेश को। सुरेश अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालेंगे इस पारी का तीसरा ओवर। 24 को विकेट नहीं अभी तक। एडीएम कंस्ट्रक्शन और राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। पहली बॉल पीछे फील्डर लाला अच्छा एफर्ट लेकिन बचा नहीं पाए। फर्स्ट बॉल 6। जो जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में। फाइनल में पहली टीम के रूप में तैयार है श्री सीमेंट काटुआ। दूसरी टीम कौन होंगे? चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपए, रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपए, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। सबसे खास बात फ्री एंट्री। और जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए ट्रॉली बैग, साथ में बैंकॉक पटाया टूर फुल पैकेज के साथ। 3 दिन का वो टूर होगा। 2 लोग जा सकते हैं, आप और आपके कोई दोस्त फैमिली। वेल बॉल दबाव बढ़ रहा है। दो ओवर 2 बॉल 30 रन। कुछ मुश्किल में रुक गए सुरेश। और ऐसे कभी कभी होते हैं जब गेंदबाज भागते हैं तो रुक जाते हैं। और देखिए अभी तक इस पारी में 2 ओवर 2 बॉल यानी 14 बॉल में दोनों 7-7 बॉल खेले हैं। स्वागतो 7 बॉल से 14, बिमल 7 बॉल से 16। लेकिन अभी तक गेंदबाजी अच्छी मानी जाएगी। जो शुरुआती के 2 ओवर रही है। इस बार थोड़ा दूर रखा कुरन इस बॉल से और रिव्यू की मांग कर रहे हैं। बैटिंग साइड रिव्यू 4 वाइड चैलेंज किया है। बैटिंग साइड रिव्यू 4 वाइड चैलेंज किया। अब देखना होगा निर्णय क्या आता है। चेक कर तीसरे अंपायर पिनाकी डिंडा तीसरे अंपायर की भूमिका में। काफी एक्सपीरियंस अंपायर चेक कर रहे हैं। प्लीज वेट। और फैसला आया फेयर डिलीवरी। रिव्यू लॉस्ट। रिव्यू गंवाना पड़ा। बैटिंग साइड रिव्यू लॉस्ट। अभी तक इस ओवर में 3 बॉल हुए हैं, 3 बॉल बाकी। स्वागत मन्ना बहुत देर से खामोश थे। पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद 2 लगातार डॉट, फिर चौथी बॉल पे ओवर बाउंड्री। ऐसे शॉट्स आपको लगाते रहना होगा। चार बॉल 2 छक्के इस ओवर में।
स्वागत तमन्ना हर दिशा में शॉट खेलते हैं, पिछले बॉल में छक्का, इस बार फिर से एक ओवर बाउंड्री, स्कोर बहुत पहुंचा अब 42। ये वो छक्का पिछले बॉल पे, स्वागत तमन्ना चारों दिशा में अच्छे लम्हे दिख रहे। टीम का स्कोर 42, 2 ओवर 5 बॉल। ओवर की अंतिम बॉल, इस ओवर से 3 छक्के आ गए। स्लैश किया है और मिल जाएगा ओवर बाउंड्री, 4 छक्के इस ओवर से, बेहतरीन वापसी स्वागत तमन्ना। 3 के बाद स्कोर पहुंचा 48, कोई विकेट नहीं। ADM Construction after end of 3 overs score 48 for no loss. मैच अभी भी बाकी है, दोनों टीम के लिए बराबर का मौका है। दो बेहतरीन टीम इस मुकाबले में, राजनंदन स्पोर्टिंग क्लब और ADM Construction। तीन के बाद 48 को विकेट नहीं, एक तरफ स्वागत तमन्ना 11 बॉल से 32, एक तरफ बिमल 7 बॉल से 16। मनीष राठी को लाया गया बॉलिंग के लिए, चौथा ओवर मनीष राठी बॉलिंग करेंगे। दोनों सेमीफाइनल मैच की अगर बात करें, टफ कॉन्टेस्ट कह सकते दोनों टीम के लिए चैलेंज रहा है। पहले मैच में देखने को मिला ओम साई बाबा 11 और श्री सीमेंट काटवा, और ये भी मुकाबला कुछ वैसा ही। सामने तैयार बिमल सिंह, मनीष आए बॉलिंग के लिए, पहली बॉल निकल जाएगी बाहर छक्के के लिए, फर्स्ट बॉल 6। ना स्कोर मूव 54। 19 बॉल अभी तक इस पारी में और 54 रन जोड़ चुके दोनों। जो सफर तय करना है, सही स्टार्ट कह सकते हैं आप। बिमल सिंह और स्वागत तमन्ना, इंटरेस्टिंग है ये मैच, दर्शक खुश होंगे, पैसा वसूल मैच है ये। कौन सी टीम जाएगी फाइनल में, ये अभी भी कहना मुश्किल है। ये लेंथ बेहतर, पैरों पे बॉल करने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, सिंगल के लिए आसानी से पहुंच जाएंगे अंदर। स्वागत तमन्ना, बिमल सिंह, दोनों बल्लेबाज एक दूसरे पे लगातार भरोसा दिखा रहे। 55 बने। मनीष राठी एक बेहतरीन गेंदबाज, विकेट टेकर है। फुल टॉस बॉल, ये तोहफा दे रहे हैं आप। लेंथ में चूक, फायदा मिल गया स्वागत तमन्ना को। लगातार रन तेजी से बढ़ता हुआ 61 रन, चौथा ओवर जारी, अब चीज 27 बॉल से 83 रन। लगातार बातचीत हो रही है, लाला पहुंचे तुरंत मनीष के पास। स्वागत तमन्ना, एक्सपीरियंस, स्कोर बढ़ता हुआ 61, 61 रन, 3 ओवर 3 बॉल। स्लैश के इस बार ताक
ताकत है उनके पास, नजाकत भी है, और ये शॉट नजाकत भरा है क्योंकि इस बॉल में कोई खराबी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्वागतम मन्ना ने इस बॉल पे चौका निकाल लिया है। ये वो शॉट कितनी आसानी से बस बल्ले का फेस दिखाया, थर्ड मैन बहुत दूर थे, कोई मौका नहीं उनके पास, और मिला 4 रन। क्लास है भाई, जो हम लोग हमेशा कहते हैं एक्सपीरियंस कभी भी आपको उम्र से पहले मिलेगा नहीं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस समय के साथ साथ जिस तरह से हासिल किया है और उसी का फायदा मिल रहा है। 3 ओवर 4 बॉल 65, कोई विकेट नहीं। स्वागतम मन्ना 6 में, एक तरफ बिमल सिंह अच्छा साथ दे रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन चाह रहे हैं पोजीशन को लेकर। मनीष राठी 4 बॉल इस ओवर में, 2 छक्के, 1 सिंगल, 1 बाउंड्री, 17 आ गए। रिक्वायर्ड 100 18.23, करंट 100 17.93। मिस टाइमिंग, कैच का कॉल है और कोई गलती नहीं, मिल गया विकेट। मनीष राठी विकेट टेकर बॉलर है, चलता किया सेट बल्लेबाज स्वागतम मन्ना आउट हुए। बड़ी मछली जाल में, स्वागतम मन्ना डिपार्ट्स। कमबैक करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब को। जो मोमेंटम बनाया था स्वागतम मन्ना, उस मोमेंटम में अपना विकेट गवा बैठे हैं, और उसके बाद ये मायूसी चेहरा। ना खुश अपने आप से, क्योंकि मैच वो जिस तरह से लेके जा रहे थे, प्रेशर बिल्कुल था नहीं, लेकिन अब कमबैक का एक अच्छा मौका मिल गया राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब को। बैटिंग के लिए आ रहे हैं नवीन हुडा, कैप्टन, कम्स टू बैट एट नंबर 3। मनीष राठी, क्यों इन्हें कहा जाता है विकेट टेकर बॉलर, वो आपने देखा आते ही विकेट पहले ओवर में सेट बैटर का विकेट निकालना। ये वो विकेट कुछ इस प्रकार से, फील्डर सचिन थे, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच और आउट हुए स्वागतम मन्ना। ओवर की अंतिम बॉल 65, 1 विकेट, 3 ओवर 5 बॉल। स्ट्राइक पे कैप्टन नवीन हुडा। वेल बॉल, वेल बॉल, अच्छी वापसी। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 65, 1 विकेट, 65 for 1 आफ्टर एंड ऑफ 4 ओवर्स। तो जीतना चाहिए अब 24 बॉल से जीतने के लिए 79 रन, 79 रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। तो करीब 20 के आसपास हर ओवर आपको बनाने होंगे। मैच ऑन है, दोनों टीम अभी भी इस मुकाबले को जीत सकते हैं। यहां से एक तरफ एडीएम कंस्ट्रक्शन, एक तरफ राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। चार ओवर 65, 1 উইকেট। গত ওভার রান এলেও যে উইকেটটা জন্য খোঁজ করছিলেন প্রত্যেকটা বোলার, সৌগত মান্না, তাকে ফেরত পাঠিয়েছে ডাকআউটে। দলের অধিনায়ক এসেছেন, একটা বল খেলেছেন, রানের খাতা খোলেননি। অপর প্রান্তে বিমল সিং 9 বল থেকে 23 অপরাজিত রয়েছে। প্রত্যেক ওভার থেকে এই মুহূর্তে প্রয়োজন 19.75 পার ওভার রান রেট। কৃষ্ণা খায়রা আসছেন বোলিং করার জন্য পঞ্চম ওভার। 1 ওভারের স্পেল কৃষ্ণা খায়রা, মাত্র 11টা রান। একটা ভালো ওভার ছিল গত ওভার। উইকেট তোলার পর কামব্যাকের রাস্তাটা অন্তত এখান থেকে খোঁজার চেষ্টা করবে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। শর্ট অফ লেন্থ আপনি খোঁজার চেষ্টা করবেন, শর্ট অফ লেন্থ যতবারই বল রাখবেন সে বল মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করবেন না বিমল সিং। ভালো কানেকশন মিড উইকেটের উপর দিয়ে 6টা রান স্কোর বোর্ডে। $71 স্কোর বোর্ডে। পঞ্চম ওভার প্রথম বল ওভার বাউন্ডারির সাথে স্বাগত হয়েছে কৃষ্ণা খায়রার, সামনে বিমল সিং। One again sort of length, another over boundary over mid wicket. Back to back over boundary from Bimal Singh. কৃষ্ণা খায়রা, এরপর ভাবনা ভাবতে হবে
কোন জায়গায় আপনি বল রাখবেন, কারণ দুটো বলের ক্ষেত্রে দুটোই শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারি এবং দুটোতেই ওভার বাউন্ডারি এসছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ, 144-এর টার্গেট 77-এ পৌঁছে গেছে এডিএম কনস্ট্রাকশন। রিকোয়ার্ড রান রেট কমে দাঁড়িয়েছে 17.77 পার ওভার। পরপর 2 বলে 2 ছক্কা কৃষ্ণা খায়রা, সামনে বিমল সিং। 11 বল থেকে 35 বিমল সিং, অর্থাৎ বড় ম্যাচ, আপনার বড় নক, দলকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা উপহার দিতে হবে। অফ স্টাম্পের উপরে বেটার লাইন, বেটার কামব্যাক কৃষ্ণা খায়রা। পরপর দুটো ওভার বাউন্ডারির পর আপনি একদমই অফ স্টাম্পের বাইরে ফুলার লেন্থে বল। লালা পৌঁছেছেন কৃষ্ণা খায়রার কাছে, বোঝাতে চাইছেন কিভাবে বল রাখতে হবে, সুযোগ দেওয়া চলবে না, কারণ সেমিফাইনালের মতন ম্যাচ, অর্থাৎ এই ম্যাচ যদি আপনি নিজের নামে করতে পারেন দল ফাইনালের জন্য পৌঁছে যাবে। অলরেডি প্রথম দল হিসাবে যারা ওয়েট করছেন ফাইনালের জন্য। আবার একবার দেখুন অফ স্টাম্পের উপরে বল, বেটার লাইন, বেটার বলিং কৃষ্ণা খায়রা। পরপর দুটো ছক্কা এবং তারপরের দুটো বলের ক্ষেত্রে একদমই অফ স্টাম্পের লাইনে ফিরে গেছেন। প্রথমটা ডট, পরেরটা সিঙ্গেল। স্ট্রাইকে নবীন, দলের অধিনায়ক। শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া যারা প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছেছেন। চলমান পঞ্চম ওভার, 78 রান, 1 উইকেট। নবীন হুডা সামনে, দলের অধিনায়ক আপনি, লিডারের বল আবারও মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন। এই ওভারের তৃতীয় ছক্কা। যে সময় রান রেট বাড়ছে তার পরের বলে যখনই আপনি ওভার বাউন্ডারি নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন, রান রেটের প্রেশারটা অনেকটাই রিলিজ হবে। এডিএম কনস্ট্রাকশন রান চেজের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে তাদের দুই ব্যাটার। দুই প্রান্ত থেকেই বড় শট আসছে। ক্যাচিটের কল, ফিল্টার বলের নিচে রিভু রয়েছে। উইকেট নাম্বার 2, ক্যাপ্টেন ডিপার্টস। ফিরতে হবে এখানে নবীন হুডাকে। দ্বিতীয় উইকেটের পতন এডিএম কনস্ট্রাকশন। এই ওভার 19টা রান খরচা হলেও মূল্যবান আরো একটা উইকেট দলের জন্য নিয়ে এলেন কৃষ্ণা খায়রা। 5 ওভার শেষ, 5 ওভার থেকে 84, 2 উইকেট এডিএম কনস্ট্রাকশন। অস্টিকের উপরে বল, স্ট্রেট প্যাটে হিট করার চেষ্টা, সেফ ফিল্ডার রিভু। নিউ ব্যাটার রানা চণ্ডীগড়, রানা এসছেন ব্যাট করার জন্য। ষষ্ঠ ওভার, আপনি দলের অন্যতম বোলিং স্তম্ভের কথা যখন আপনি বলবেন সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সুরেন্দর কুমার তাল আসবেন বোলিং করার জন্য। সুরেন্দর কুমার, তার দুটো ওভার ভাইটাল হবে। 18 বল থেকে প্রয়োজন 60 রান, 3 ওভার বাকি রয়েছে, 3 ওভার থেকে 60 রানের প্রয়োজন। রিকোয়ার্ড রান রেট 20 পার ওভার। প্রত্যেক ওভার থেকে 20 করে প্রয়োজন এবং যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে দুই দল সমান্তরাল আমরা বলতেই পারি। 18 বল থেকে 60 রান সেই হতেও দেখেছি, এবং আপনি যদি বল ভালো করেন সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি আটকে রাখতেও সক্ষম হবেন। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 বর্ধমান রত্তলা ক্রিকেট ময়দান থেকে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল জুড়ে রয়েছে আপনাদের সাথে আয়ুষ রকার্সের পর্দায়।
প্রত্যেকটা মুহূর্ত যারা ফ্রেমবন্দি করে আপনাদের হাতের মোবাইলে পর্দায় তুলে ধরছেন। থ্যাঙ্কস টু অল ক্যামেরা পার্সন, টেকনিক্যাল এডিটর, 4 ম্যাচ অফিসিয়াল। ধন্যবাদ আমাদের 2 স্কোরারকে। চন্দন সেন এবং সুমিত কুণ্ডু এবং অনলাইন স্কোরার জীবন জ্যোতি প্রত্যেকটা স্কোর আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন। 5 ওভার 84 রান, 2 উইকেট, কারেন্ট রান রেট 16.80 পার ওভার এবং রিকোয়ার্ড রান রেট 20 পার ওভার। সুরেন্দর কুমার তাল ষষ্ঠ ওভার, বল হাতে, সামনে বিমল সিং, নন স্ট্রাইকে রানা চণ্ডীগড়। থ্যাঙ্কস টু আওয়ার অনারেবল এমএলএ, সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী খোকন দাস মহাশয়, যার পৃষ্ঠপোষকতায় তত্ত্বাবধানে প্রধান পুরোহিত্যে এই টুর্নামেন্ট এগিয়ে চলেছে। এবং সব থেকে বড় বিষয়, যখন আপনি বলবেন এই টুর্নামেন্ট কোনো নো এন্ট্রি অর্থাৎ ফ্রি এন্ট্রি টুর্নামেন্ট, উইনিং ক্যাশ 5 লাখ, রানার্স আপ ক্যাশ 3 লাখ এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট প্লেয়ারের জন্য ব্যাংকক পাটায়া ট্যুর। এই ওভার হাত খুললেন ম্যাচ অফিসিয়াল ওয়াইডের সংকেত প্রসেনজিৎ দত্ত। একটা রান স্কোরবোর্ডে 85-85। খোকন হালদার ফিল্ড প্লেসমেন্ট পার শট অফ লেন এবং ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। ওয়েট করব আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। ইটস নো বল, নো বলের সংকেত, ওভার স্টেপিং এর জন্য নো বল, অর্থাৎ 7টা রান স্কোর বোর্ডে অ্যাড হবে এবং পরের বল ফেড বল। সামনে বিমল সিং 14 বল থেকে 42 অপরাজিত রয়েছে। ফ্রেহিট ডেলিভারি, প্রথম দুটো বল ওয়াইড, তারপরটা নো এবং সাথে 6টা রান, অর্থাৎ 8টা রান এই ওভারে অলরেডি চলে এসছে। 92 স্কোর বোর্ডে 92, 18 বল থেকে প্রয়োজন 52 রান। এডিএম কনস্ট্রাকশন দুটো উইকেট হারিয়েছে। সৌগত মান্না, নবীন হুডা 2 ব্যাটার ফিরে যাওয়ার পর এক প্রান্ত আগলে রেখে এখনো পর্যন্ত ব্যাট হাতে লড়াইটা করছে বিমল সিং। এবং দর্শক বন্ধুদের উল্লাস, অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রিয় টুর্নামেন্ট, আপনাদের প্রত্যেকের প্রিয় টুর্নামেন্ট ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে এবং ধন্যবাদ আয়ুষ সকার্সের পর্দায় যারা জুড়ে রয়েছেন আমাদের সাথে। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, তার দ্বিতীয় ইনিংস। ফ্রিহিট ডেলিভারির সামনে বিমল সিং, ফ্রিহিট ডেলিভারি শর্ট অফ লেন থাকলেও মিস করেছে এখানে সুরেন্দর কুমার। ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য আবার একবার রেফার করা হয়েছে। তৃতীয় আম্পায়ারকে ওয়েট করতে হবে আবারও সিদ্ধান্তের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন পিনাকি দিন্দা। ইটস নো বল, নো বল, আবার একবার তৃতীয় আম্পায়ারের সংকেত বল স্টেপিং এর জন্য। নো বল, সাথে একটা রান।
94 স্কোর বোর্ডে 94। এই ওভার থেকে আপনি যখন কথা বলবেন একটাও বল হয়নি, তারই মধ্যে 10টা রান। একটাও বল এখনো পর্যন্ত এই ওভারে হয়নি এবং তারই মধ্যে 10টা রান কিন্তু অলরেডি স্কোর বোর্ডে যোগ হয়ে গেছে। পরের বল সামনে রয়েছেন রানা চণ্ডীগড়, আবারও ফ্রি হিট ডেলিভারি। ফ্রি হিট ডেলিভারি এবার সামনে রাখার চেষ্টায় মিডউইকেট অঞ্চল ফিল্ডার রয়েছেন। একটা রান সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকে পরিবর্তন, আবারও স্ট্রাইকে পৌঁছে যাবেন বিমল সিং। 15 বল থেকে 42 অপরাজিত রয়েছেন। রিকোয়ার্ড রান রেট 17 পয়েন্ট সামথিং পার ওভার। অর্থাৎ দুই দল এখনো পর্যন্ত যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, পেন্ডুলামের মতন ম্যাচ পরিবর্তন ঘটছে প্রত্যেকটা বলে। শর্ট অফ লেন ফাইন লেগ অঞ্চল খালি রয়েছে, বল বেরিয়ে গেল বাউন্ডারির জন্য। 4টা রান বিমল সিং এর ব্যাট থেকে। রান বাড়ছে স্কোর বোর্ডে। নিরাশ, কারণ শর্ট অফ লেন ডেলিভারি ছিল, বেটার কানেকশন করতে পারলে আরো 2টো রান বেশি যোগ করা সম্ভব ছিল স্কোর বোর্ডে। 99 এডিএম কনস্ট্রাকশন। 16 বল থেকে 46 অপরাজিত রয়েছে বিমল সিং। অর্থাৎ ম্যাচে ফিরতে হলে এখান থেকে প্রেসার তৈরি করতে হবে ব্যাটারের উপর রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাবকে। অফ স্টাম্পের উপরে ডেলিভারি, পয়েন্ট অঞ্চলে কাট করছেন, একটা রানের জন্য দৌড়ে পড়েছেন এখানে। অর্থাৎ প্রেসার দুই দলের কাছে রয়েছে। যে সিচুয়েশনে ম্যাচ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা রান স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হলো। 100 রান পূর্ণ হলো স্কোর বোর্ডে এডিএম কনস্ট্রাকশনের। এই ওভার যদি আপনি নজর রাখেন, এখনো পর্যন্ত 15টা রান খরচা হয়েছে। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকে আবারও একবার রানা চণ্ডীগড়। তিন বলের খেলা হয়েছে, 3 বল বাকি রয়েছে এখনো পর্যন্ত এই ওভারের। যদি নজর রাখেন এই ওভার এখনো পর্যন্ত 3টে বলের খেলাতে এই ওভার থেকে 15টা রান। স্টেপ আউট করে এক্সেলেন্ট টাইমিং, দুর্দান্ত টাইমিং স্ট্রেট ব্যাটের উপরে ভর করে রানা চণ্ডীগড় ছোট রানের জন্য বলকে নিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে। একদমই বলের ব্যালিট অনুসারে খেলছেন দুই ব্যাটার, তাতে বিমল সিং হোক বা রানা চণ্ডীগড়। $106 স্কোর বোর্ডে 6ষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে। 106-এ পৌঁছে গেছে এডিএম কনস্ট্রাকশন। বেটার লাইন বল কাট করার পর শরীরের দিকে দিয়ে এসেছিল এখানে, এবং তৃতীয় আম্পায়ারকে রেফার করা হয়েছে। ডাইরেক্ট হিট করেছিল এখানে ফকর হালদার। সো ওয়েট করবো আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য, কি সিদ্ধান্ত আসতে চলেছে এখানে। ইটস OUT, অর্থাৎ ফিরতে হবে এখানে রানা চণ্ডীগড়কে। উইকেট নাম্বার 3, তৃতীয় উইকেটের পতন এডিএম কনস্ট্রাকশন। বল পিচ করার পর সরিয়ে দিয়ে এসেছিল, কাট করে
চেষ্টা ছিল, বিফল হয়েছিল। সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টায় টানা উঠে ফিরতে হয়েছে এখানে। উইকেটের পিছনে ভালো ওয়ার্ক বলতে হবে। খোকন হালদার, সুযোগ আপনাকে কাজে লাগাতে হবে। যখনই আপনার কাছে সুযোগ আসবে সেই সুযোগ আপনি কাজে লাগান। 106, 3 উইকেট এডিএম কনস্ট্রাকশন। নিউ ব্যাটার দীপু লেফটি এসছে ব্যাট করার জন্য। স্ট্রাইকে দীপু লেফটি, নন স্ট্রাইকে বিমল সিং। এখনো কি টুইস্ট বাকি রয়েছে? কারেন্ট রান রেট 18 পার ওভার। ক্লেভার বোলিং। আবারও ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে। টুইস্ট। ওয়েট করবো আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারকে রেফার করা হয়েছে ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য, ওয়েট করতে হবে। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন পিনাকি ডিন্ডা। নো বল, তৃতীয় আম্পায়ারের সংকেত, নো বল। নো বল, একটা অতিরিক্ত রান স্কোরবোর্ডে যোগ হবে এবং পরের বল আবারও ফ্রি হিট বল থাকবে। নো বলের সংকেত, একটা অতিরিক্ত রান যোগ হয়েছে স্কোরবোর্ডে এবং পরের বল আবারও ফ্রি হিট বল। সামনে দীপু লেফটি। স্কোরবোর্ডে রান এই মুহূর্তে 107, 3 উইকেট হারিয়ে। 13 বল বাকি রয়েছে, 13 বল থেকে প্রয়োজন 37 রান। ফ্রি হিট ডেলিভারি, বেটার ডেলিভারি, ডট বল এবং তারই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 6 ওভার শেষ, 6 ওভার থেকে 107, 3 উইকেট এডিএম কনস্ট্রাকশন। বল পিচ করার পর যেভাবে কাট করলো, লিপস্টিকে খেলার ভাবনায় ডট বল হয়েছে এবং সুন্দর দৃশ্য এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে। ড্রোন ভিউ বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 বর্ধমান রত্তলা ক্রিকেট গ্রাউন্ড। 12 বল থেকে প্রয়োজন 37 রান। নাটকীয়তার পট পরিবর্তন এই ম্যাচে। পেন্ডুলামের মতন ম্যাচে প্রান্ত থেকেও প্রান্ত ঝুলছে একটার পর একটা ওভারে। এখনো পর্যন্ত কারা এগিয়ে যাবেন পরবর্তীর জন্য তারই লড়াই শেষ। 12 বল থেকে প্রয়োজন 37 রান। সামনে বিমল সিং, নন স্ট্রাইকে রয়েছে দীপু লেফটি। ওভার, ভাইটাল ওভার, বল হাতে মনীষ রাঠি। উইকেট টেকিং এবিলিটি রয়েছে। উইকেট টেকার বোলার আপনি কথা যখন বলেছেন, সপ্তম ওভার ভাইটাল ওভারে মনীষ রাঠিকে নিয়ে আসা হচ্ছে বলের দায়িত্বে। সামনে বিমল সিং। বর্ধমান রত্তলা ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সুন্দর মুহূর্ত, ড্রোন ভিউ আপনাদের প্রত্যেকের সামনে আয়ুষ রকার্সের পর্দায়। একটা সুন্দর গ্রাউন্ড,
সুসজ্জিত ফ্ল্যাট লাইটে তারই মধ্যে চলছে বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। মনীষ রাঠি, ওয়েলকাম মনীষ রাঠি। ওভার বাউন্ডারির সাথে ব্যক্তিগত अर्धशत রান পূর্ণ হয়ে যাবে বিমল সিং। बल्ला दिखाए एक बार अपना, काम अभी बाकी है। अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए 18 गेंद 53 रन, 7 छक्के 2 चौके, 18 बॉल থেকে 53। স্কোর বোর্ডে ফুল টস ডেলিভারি, ফলো থ্রুতে একদম বোলারের কাছে। ওভার বাউন্ডারির পর ভালো কামব্যাক এখানে মনীষ রাঠি, ডট বল। সেই সুন্দর মুহূর্ত, সুন্দর ছবি, ড্রোন ভিউ আপনাদের সামনে আবার একবার আয়ুষ প্রকাশের পর্দায়। বর্ধমান রত্তলা ক্রিকেট কাউন্ট, বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25। Shot of point, Bimal Singh once again, one more biggie. মিডউইকেটের উপর দিয়ে আরো একটা লম্বা ছক্কা বিমল সিং এর ব্যাট থেকে। $119 স্কোর বোর্ডে, 9 বল থেকে প্রয়োজন 25 রান। সৌগত মান্না ফিরে যাওয়ার পর, নবীন উডা ফিরে যাওয়ার পর প্রত্যেকেই হয়তো রেখেছিলেন দুটো উইকেট হারিয়ে হয়তো প্রেশার তৈরি হবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেই প্রেশারটাকে রিলিজ করছে এখানে বিমল সিং। একটার পর একটা বড় শট। নোবলের সংকেত, নোবলের সংকেত, আবারও অশনি সংকেত। একটা রান, পরের বল ফ্রি হিট বল, পরের বল ফ্রি হিট ডেলিভারি, ফ্রি হিট বল, সামনে বিমল সিং। 120 স্কোর বোর্ডে, 120, 3 উইকেট এডিএম কনস্ট্রাকশন। ফুল টস, বড় শট খেলার একটা চেষ্টা ছিল, লেগ বাই স্বরূপ। একটা রান, স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হয়েছে, স্ট্রাইকে ফিরে গেছেন দীপু লেপটি। 121। মূল মঞ্চ, সেই মূল মঞ্চে সুসজ্জিত রয়েছে বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 চ্যাম্পিয়ন্স এবং রানার্স আপ ট্রফি, গ্ল্যামারাস ট্রফি, প্রেস্টিজিয়াস ট্রফি। তারই লড়াই, দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা প্রবেশ করবেন ফাইনালের জন্য। গুডল্যান্ড স্পটে বল হিট করার পর যেভাবে রাইজ করলো, এখানে গতি দেখুন, এখানে মনীষ রাঠি, কি এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, ডট বল। 121 স্কোর বোর্ডে, সপ্তম ওভারের খেলা চলছে। উইকেট টু উইকেট, রমেশ সাইড, মনীষ রাঠি, গতির সাথে ইয়র্কার, কোনো জবাব ছিল না এখানে দীপু লেপ্টির কাছে। উইকেট নাম্বার 4, চতুর্থ উইকেটের পতন। শেষ হয়ে গেল 7 ওভার। 7 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 121, 4 উইকেট। সেলিব্রেশন দেখুন কারণ কতটা ডিমান্ডেবল রয়েছে এখানে, শুধু ডট বল নয়, উইকেট সাথে। আবারও একবার কি কামব্যাকের রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছে এখান থেকে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব।
বাকি রয়েছে অন্তিম ওভার, শেষ 6 বল। 6 বল থেকে প্রয়োজন 23 রান। কত বলে উইকেট নিয়ে এসে আবারও একটা টুইস্ট তৈরি করেছে এই ম্যাচের মধ্যে মনীষ রাঠি। উইকেট টেকিং অ্যাবিলিটি, উইকেট টেকিং বোলার, দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটা এনে দিয়েছেন। অন্তিম ওভার, আপনি কোন বোলারের উপর আস্থা রাখবেন এখানে? কারণ শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 23 রান। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচের অন্তিম ওভার। ধন্যবাদ সম্মানীয় বিধায়ক, সম্মানীয় শিক্ষকন দাস মহাশয়, এই টুর্নামেন্টের প্রধান পুরোহিত, এই টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক যিনি, যার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 বর্ধমান রত্তলা ক্রিকেট গ্রাউন্ড। প্রত্যেক দর্শক বন্ধু যারা অপেক্ষা করছেন একটা দুর্দান্ত ম্যাচ এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আপনি দেখুন শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 23 রান। দর্শক বন্ধুরা এই মুহূর্তে ফ্রেমবন্দি হচ্ছেন আইন স্টকার্সের পর্দায়। প্রত্যেকেই যারা মাঠ ভরিয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেকেই যারা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বর্তমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25, আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। অন্তিম ওভার, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ, দ্বিতীয় ইনিংস, অন্তিম ওভার। বল হাতে আবারও একবার তালকে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে। সামনে বিমল সিং, নন স্ট্রাইকে প্রাঞ্জল। শেষ 6 বল নির্ধারণ করবে দ্বিতীয় দল হিসাবে কারা প্রবেশ করছে ফাইনালের জন্য। এডিএম কনস্ট্রাকশন নাকি রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব, কারা ফাইনাল ম্যাচে লড়াইটা লড়বেন শ্রী সিমেন্ট কাটোয়ার সাথে। শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 23 রান। প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এই ম্যাচ, কারণ প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন একটা ফাইটেবল ম্যাচ। সেমিফাইনাল অর্থাৎ ফাইনালে যাওয়ার আগের লড়াই, শেষ পর্যন্ত ফাইট হোক। ফিল্ড প্লেসমেন্ট, অন্তিম ওভার। তাল এসছেন বল করার জন্য, সামনে বিমল সিং। প্রথম বল, রিডারের বল এবং মাঠের বাইরে বল। বিমল সিং ইজ অন ফায়ার। অস্টিকের বাইরের বল মাঠের মধ্যে ছিল, ছোট রানের জন্য মাঠের বাইরে নিয়ে গেছেন। ওভার বাউন্ডারির সাথে এই ওভারেও স্বাগত জানানো হয়েছে তালকে। 23 বল থেকে 65। উন্মাদনা বাড়ছে দর্শক বন্ধুদের মধ্যে, উৎসাহ বাড়ছে দর্শক বন্ধুদের মধ্যে। টান টান উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে চলেছে অন্তিম ওভার। দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা ফাইনালের জন্য। পরের বল, শট অফ রান, বিমল সিং। ফ্রন্টফুট চেক করার জন্য আবার একবার রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। ওয়েট করতে হবে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন পিনাকি ডিন্ডা। It's no ball. তৃতীয় আম্পায়ারের সংকেত, it's no ball. No ball সাথে 6টা রান। একদমই ম্যাচের মোড় যেন পরিবর্তন করে দিয়েছেন বিমল সিং। 134 134 স্কোর বোর্ডে।
24 বল থেকে 71 রানের ইনিংস। আপনি প্রত্যেক ইনিংসের উপরে রাখতে চাইবেন এই ইনিংসকে। সেমিফাইনালের লড়াইয়ে হাতের হাতিয়ারকে চওড়া করে যেভাবে একটার পর একটা বড় শট। 5 বল থেকে প্রয়োজন আর মাত্র 10 রান। ফ্রি হিট ডেলিভারি। সমস্যা রয়েছে এখানে, সমস্যা রয়েছে বোলিং এর ক্ষেত্রে সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে এখানে এই মুহূর্তে তালকে। 5 বল থেকে প্রয়োজন রয়েছে 10 রান। সামনে বিমল সিং 24 বল থেকে 71 অপরাজিত রয়েছে। চোট থাকার কারণে সম্ভবত চোট পেয়েছেন বলিং মার্কে, সে কারণে মাঠ ছাড়ছেন এখানে। মাঠের বাইরে যাচ্ছেন তাল। পরিবর্তিত আপনি কোন বোলারকে নিয়ে আসবেন এখানে? বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। ফাইনালে যাওয়ার লক্ষ্য থেকে 10টা রান দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এডিএম কনস্ট্রাকশন। এবং এই লড়াই যে দলকে রেখেছে বিমল সিং এর চওড়া ব্যাট, যখনই প্রয়োজন হয়েছে সেই মুহূর্তে বড় শট। রান রেটের প্রেসার যখন তৈরি হয়েছে সেই মুহূর্তে বড় শট। একদমই রান রেটকে মেনটেন করে এগিয়ে যাচ্ছেন বিমল সিং। রিবু আসছেন বোলিং করার জন্য। রিবু জানা রিবু আসবেন বলাতে এবং প্রথম বলটাই যেটা করবেন সেই বলটা ফ্রি হিট ডেলিভারি থাকবে। সামনে বিমল সিং, ফ্রি হিট ডেলিভারি সামনে বিমল সিং প্রস্তুত রয়েছে। আবার একবার রিবু চলেছেন বলাতে। ফুল টস ডেলিভারি ফিল্টার মিস করেছেন বিমল সিং, নিজেও নিরাশ হয়েছেন। ফ্রি হিট ডেলিভারি কাজে লাগাতে ব্যর্থ গেছেন। আপনি সেট হয়ে রয়েছেন 25 বল থেকে 71। 4 বল বাকি রয়েছে, 4 বল থেকে প্রয়োজন 10 রান। রিবু জানা শেষ বেলায় কি দলের নায়ক হয়ে উঠতে পারবেন এখানে? চার বল বাকি রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে 10 রান। ফুলটস, আবার ফুলটস, ফলো থ্রুতে সরাসরি বোলারের হাতে আবার মিস করেছেন ফুলটস ডেলিভারি বিমল সিং। 3 বল থেকে প্রয়োজন 10 রান। রিবু জানা পরপর দুটো বল ডট বল, অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত দুটো বল আপনি যদি বলেন ফুলটস থাকলেও কিন্তু রান খরচা হয়নি। 134, 4 উইকেট এডিএম কনস্ট্রাকশন। শেষ 3 বল বাকি রয়েছে। 3 বল থেকে প্রয়োজন রয়েছে 10 রান। সামনে বিমল সিং। শট অফ বল বিমল সিং। ওভার বাউন্ডারি এবং সাথে প্রেসার রিলিজ করা শট। গত দুটো বলের ক্ষেত্রে প্রয়াস ছিল, সফল হয়নি। এবার একটু লো খাটো লেন্থের বল, সেটাকে ওভার বাউন্ডারির বাইরে নিয়ে গেছেন। এটা খুশি নাকি গত দুটো বল মিস করার নিরাশা? বিমল সিং প্রয়োজনে যে নকটা খেলছে এই মুহূর্তে। 2 বল থেকে প্রয়োজন 4 রান।
রিভু জানা পরের বল সামনে বল এডিএম কনস্ট্রাকশন সেকেন্ড টিম will qualify to the grand finale বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 তা বিমল সিং সো 28 বল থেকে 83 রানে অপরাজিত ইনিংস দলকে নিয়ে গেলেন ফাইনালের জন্য ভাইটাল ম্যাচে ভাইটাল নায়ক দলের নায়ক বিমল সিং। সৌগত মান্না দলের অধিনায়ক নবীন হুড্ডা দীপু লেফটি প্রত্যেকেই ফিরে যাওয়ার পর একটা প্রান্ত আগলে রেখে যখন দলকে নিয়ে যাওয়ার কথা ওভার বাউন্ডারি শট খেলার সাথে আপনি সেলিব্রেশন দেখুন এখানে বিমল সিং যে লড়াইটা লড়ল একদমই তাই পিচকে চুম্বন হাতের হাতিয়ারকে চুম্বন এই লড়াই মনে রাখার লড়াই সবকিছুর ঊর্ধ্বে লড়াই দলকে ফাইনালে নিয়ে যাবার লড়াই সেই লড়াইয়ে একদমই একটা সার্থক ইনিংস বিমল সিং শুভেচ্ছা উপরবেলাকে এবং খুশি দেখুন টাকটের প্রত্যেকেই ছুটে এসেছিলেন এখানে বরণ করছিলেন তাদের দলের অন্যতম ভরসা বিমল সিং যে নকটা খেলে গেলেন এবং সে কারণেই আমাদের ফাইনাল খেলা ঠিক 7 বাজে শুরু হবে, সেই 7টার সময় শুরু হবে। ফাইনাল খেলা ঠিক 7টার সময় শুরু হবে। বিমল সিং একার হাতে দলকে নিয়ে গেলেন এডিএম কনস্ট্রাকশন 6 উইকেটে জয়লাভ করলো এবং দ্বিতীয় দল হিসাবে বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 ফাইনালে তারা প্রবেশ করলো দুই ফাইনালিস্ট টিম সি সিমেন্ট কাটোয়া এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন ঠিক সবটাই মেগা ফাইনাল বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25। Hello. Man the match, Bimal Singh. Man the match, Bimal Singh.